اب بلا تاخیر انشاءاللہ صدر جلسہ رونقی جلسہ جو ہیں ان کے انشاءاللہ بیانات سے ہم مستفید ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ سکوت کا ایسے ہی اختیار کریں اور خوب غور سے ان کے بیان کو، ان کی نصائح کو سننے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفت اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم جناب صدر، علماء کرام، دھارواڑ شہر اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین و سامعات، مجھے جس عنوان پر آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کی اہمیت. میں نے اس کو تھوڑا سے چینج کر کے عنوان یہ رکھا ہے کہ مدارس کیوں اور کیسے، یعنی مدارس کی ضرورت کیوں ہے اور مدارس کیسے ہونا چاہیے. انشاءاللہ ان دونوں پر بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے ایک بنیادی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں سے یہ ایک پالیسی ہے کہ جو چیز اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگی وہ سب سے زیادہ فری ہوگی اور سستی ہوگی اور آسانی سے اویلیبل ہوگی. 3 لفظ استعمال کیا. جو چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہوگی وہ یا تو سستی ہوگی یا فری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نہایت ہی آسانی سے وہ لوگوں کو مہیا ہوگی، اویلیبل ہوگی. علم دین آپ دیکھیں کہ ایک آدمی قرآن کا ٹیوشن پڑھاتا ہے، اس کو 500 روپے دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر، جبکہ ایک آدمی میتھ کا ٹیوشن پڑھاتا ہے تو اس کو 5000 روپے دیے جاتے ہیں. لوگوں کو بڑا اس بات پر اعتراض ہوتا رہتا ہے کہ صاحب قرآن کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کا ٹیوشن 500 کا ہے اور میتھ کا ٹیوشن 5000 کا ہے. اس کی وجہ اہمیت کی نہیں ہے. کسی چیز کا سستا ہونا، غور سے سنیے گا تو بات سمجھیں گے، کسی چیز کا سستا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز آکسیجن ہے، ہوا ہے. ہوا ایک دم فری ہے. اگر 1 منٹ کے لیے بھی آکسیجن انسان کو نہ ملے تو ہم جو ہے وہ 4 آدمی ہم کو اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی ضرورت رکھی تو اس کو فری رکھا، کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طریقے سے علم دین انسان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ سستا ہے. اس کا سستا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. بات سمجھے میری؟ دوسری ضروری چیزوں میں پانی ہے. پانی بھی اگر آدمی کو نہ ملے تو پانی بھی آدمی مر جائے گا. اور کھانے میں سب سے ضروری چیز نمک ہے. آپ جتنے بھی کھانے میں جو چیز بھی خریدتے ہیں ان میں سب سے سستا کیا ہوتا ہے؟ نمک ہوتا ہے. تو اللہ کی ایک پالیسی ہے کہ جو چیز انسانی ضرورت کے لیے بہت ضروری ہوں گی وہ نہایت آسان طریقے سے حاصل ہو جائیں گی اور سستی ہوں گی. لیکن ان کے سستی ہونے کو کبھی بھی اس کی قیمت سے اندازہ نہ لگایا جائے کہ سستی ہے لہذا اس کی ویلیو نہیں ہے. اگر علم دین آپ کو آسانی سے مہیا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم دین کی اہمیت نہیں ہے. بات میری سمجھے؟ ایک بات. دوسری چیز جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مدارس کی ضرورت کیوں ہے. آپ مختلف انداز سے سنتے رہے ہیں تقریریں، میں ان سب سے چھوڑ کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حصول کو
جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا جو طلب کرنا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو جب جس چیز کو اللہ لازم قرار دیا، لازم ہے کہ اس چیز کے حصول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین جب بات کہی جاتی ہے تو اس میں 3 چیز مراد ہوتی ہے۔ کتنی چیز مراد ہوتی ہے؟ 3 چیز مراد ہوتی ہے کہ آپ کو، ہر شخص کو، مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نمبر 1، فرائض کیا ہیں، نمبر 2، کیا چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، حرام کیا ہیں وہ جانیں، اور نمبر 3 کہ دنیا والوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق رکھے گئے ہیں اس کو جانیں۔ یہ 3 چیز اب کوئی جان لیتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے علم دین حاصل کیا۔ اور یہ کہاں سے سکھایا جاتا ہے؟ یہ سکھایا جاتا ہے مدارس سے۔ تو پہلی ضرورت، پہلی بنیادی وجہ کہ مدرسہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے اوپر جو چیز اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے فرض کرائی ہے اس کا علم حاصل ہو جائے، اور اس کا ذریعہ مدرسہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز کہ یہ جو عصری تعلیم ہے، جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، SSLC PUC جو بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے، اس تعلیم میں ایک بہت خطرناک قسم کا کیڑا ہے، ایک بیماری ہے اس تعلیم میں۔ جتنے بھی میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی سلیبس ہوتے ہیں، جتنے بھی نصاب ہوتے ہیں، ہر نصاب میں کوئی نہ کوئی ایک خطرناک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، جرثومہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کیڑے کو پکڑ لیا کہ صاحب یہ پرابلم ہے اس سلیبس میں، تو اب یقینی بات ہے کہ اس کے مارنے کی ترکیب ہونی چاہیے۔ وہ کیڑا پیدا ہونا ہی ہونا ہے، وہ کیڑا پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کا حل جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے تب تک مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ جو آپ تعلیم ہے، عصری تعلیم، اس میں جو کیڑا ہے، اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری تعلیم کا جو ایسنس ہے سائنس کا، کہ دیر از نو اللہ، اللہ نہیں ہے، اور جب اللہ نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس تعلیم میں، اس سلیبس میں یہ بات ہے، اس چیز کو، اس کا اینٹی بائیوٹک کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم میں تیار ہوتا ہے۔ وہ کیڑا آپ سوچے پیدا نہ ہو، وہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے، ہر حال میں پیدا ہونا ہے۔ اس کا اینٹی بائیوٹک جو ہے کہ اس کیڑے کو کیسے مارا جائے، وہ علم دین ہے، اور علم دین سکھایا کہاں جاتا ہے؟ مدرسے میں۔ لہذا دوسری بنیادی ضرورت مدرسے کی اس لیے ہے کہ اس پورے سلیبس میں جو خطرناک قسم کی بات پیدا ہوتی ہے اس کا حل کہاں موجود ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم میں ہے، اور وہ تعلیم دی جاتی ہے مدرسے میں۔ لہذا یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ ہم کو مدارس چاہیے۔ بات سمجھے میری؟ تیسری چیز، اگر یہ غور سے سنیے گا، اگر بحیثیت مسلمان، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس تصور سے دور ہو چکے، بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا ایک تصور ہونا چاہیے تھا کہ اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہو، جس کو آپ خلافت کہہ لیں، جس کو آپ اقامت دین کہہ لیں، جس کو آپ حکومت الہیہ کہہ لیں، جو چاہیں لفظ استعمال کر لیں۔ اسلام آیا تھا غالب ہونے کے لیے، اسلام آیا تھا اوپر رہنے کے لیے، نیچے رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ ہر مسلمان کا ایک تصور ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو یہ بات نہ بتائی گئی، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ جانتا بھی نہیں کہ یہ ہمارا اسلام کا رائٹ ہے کہ اسلام کو سپر پاور رہنا چاہیے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے خلافت کا، کہ خلافت مسلمانوں اور اسلام
کہ ماننے والوں کو خلافت قائم کرنا چاہیے. خلافت قائم کرنے کا جو طریقہ ہے, خلافت کو چلانے کا جو طریقہ ہے, وہ علم دین ہے. اگر علم دین آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ خلافت کا نہ تصور کر پائیں گے, اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تصور ہی نہیں رہے گا تو خلافت کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ علم دین سکھایا کہاں جاتا ہے؟ وہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. یہ تیسری بنیادی وجہ ہے کہ مدارس کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں وہ باتیں کروں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں, وہ میں نہیں کروں گا. چوتھی چیز, ہمیشہ اس دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام اور کفر, یا اسلام کفر کو برداشت کر لے اور یا کفر اسلام کو برداشت کر لے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی رہے گی تو ابو جہل کی پارٹی بھی موجود رہے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل برداشت نہیں کر سکا تو آپ کو ابو جہل کی پارٹی والے قیامت تک کبھی برداشت نہیں کریں گے. لہذا ہمیشہ جو طاغوت ہے, ہمیشہ جو شیطانی طاقتیں ہیں, ہمیشہ جو باطل قوتیں ہیں, یہ آپ کو مختلف انداز سے یا تو شکست دینے کی کوشش کریں گی یا چیلنجنگ وے میں بات کریں گی. ان کے چیلنج کا جواب بھی کہاں رکھا ہوا ہے؟ اسلام میں رکھا ہوا ہے, دینی تعلیم میں رکھا ہوا ہے. ان کے ستانے کا جواب بھی دینی تعلیم میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو دینی تعلیم نہیں معلوم ہوگی, کتنے لوگ ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم ایک سوال کر لیتا ہے تو ان کی ہوا کھسک جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابو جہل کا پارٹی ہمیشہ رہے گا دنیا میں. آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ بات بتائی ہی نہیں گئی ہے کہ صاحب باطل کس کس طریقے سے آپ کے سامنے آ کر چیلنج کرے گا. لہذا اگر اس چیلنج کو قبول کرنا ہے, اس چیلنج کا جواب دینا ہے, تو وہ مدارس ہی کر سکتے ہیں اور مدارس کے تعلیم والے ہی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے مدارس کی ضرورت ہے. مختلف انداز میں ایک مثال دے دیتا ہوں, آگے بات کرتا ہوں. مختلف انداز میں غیر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جس طریقے سے یہ آپ کے مدرسے ہیں, اس سے کہیں اچھے ویل اسٹیبلش انفراسٹرکچر پڑھانے والے پروفیسرز علم دین پڑھاتے ہیں اور سب کے سب کافر ہیں. سب کے سب کافر ہیں. اور یورپ میں ایسے 20 مدرسے قائم ہیں. نواب چھتاری کا پورا واقعہ 20 مرتبہ پیپر میں آ چکا ہے کہ انہوں نے اس پورے مدرسے کو وزٹ کیا اور آ کر کے بعد میں بھارت والوں کو بتایا کہ میں نے ایک ایسا مدرسہ دیکھا کہ جہاں پر کوئی بھی پڑھنے پڑھانے والا مسلمان نہیں تھا, لیکن پڑھ رہے تھے بخاری اور قرآن. کیوں؟ تاکہ اس میں سے تمہارے خلاف وہ دلائل پیش کر کے تم کو شکست دے. یہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان حدیثوں کو نکالتے ہیں کہ جس میں آدمی عام طور پر پریشان ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب غالباً جو ہے وہ یورپ کے کسی کنٹری سے تھے, اٹلی سے تھے یا کہاں سے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ایک حدیث پر اعتراض کیا کہ ہمارا ایک کرسچن دوست ہے, کلیگ ہے, اس نے ایک حدیث پر اعتراض کیا ہے جبکہ حدیث صحیح ہے. تو میں نے کہا بتائیے کیا اعتراض ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم جب سانس لیتی ہے یعنی کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے, اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس نے کرسچن نے سوال یہ کیا کہ اگر جہنم کے سانس لینے سے گرمی اور سردی کا تعلق ہے جیسا کہ تمہارے پروفٹ کہہ رہے ہیں, تو ساری دنیا میں ایک ساتھ گرمی ہونی چاہیے اور ساری دنیا میں ایک ساتھ سردی ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ اے بھائی ڈسٹرب نہیں کرو, بیٹھے بیٹھ جاؤ, ڈسٹرب نہیں کرو, بیٹھ جاؤ. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب یہ حدیث صحیح ہے اور جہنم سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ساتھ گرمی ہو جانی چاہیے, اور جب سانس چھوڑے تو گرمی ہو جانی چاہیے, اور سانس کھینچے تو سردی ہونے.
تو मौलाना साहब वो हमारे बहुत पीछे लगा है कि तुम्हारे नबी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, जहन्नम की बेशुमार कैटेगरीज हैं, कौन जहन्नम कब सांस लेती है ये किसी को पता थोड़े है, एक जहन्नम थोड़े है, जहन्नम के मुख्तलिफ बेसमेंट्स हैं, कौन जहन्नम कब सांस लेती है अल्लाह ही जानता है। जब जहन्नम अलग है तो सांस लेने का टाइम अलग है, सांस छोड़ने का टाइम अलग है। लिहाजा अगर हदीस को डायरेक्ट भी माना जाए तो इसमें कोई एतराज नहीं है। किसी जहन्नम ने कभी सांस लिया तो किसी इलाके में सर्दी हो गई, और सांस उसने खींच लिया तो सर्दी हो गई, सांस छोड़ दिया तो गर्मी हो गई। अब ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा मौलवी, और मौलवी का प्रोडक्ट कहां से निकलता है? मदरसे से। इसलिए आपको बता रहा हूं कि मदारिस की जरूरत क्यों है। ये 4 बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखनी चाहिए। अब इसका जो दूसरा पहलू है कि ये मदारिस कैसे हो कि इस चैलेंज को कबूल कर सके। ये 4 जो मैंने बातें बताया, और भी बात हो सकती है, तो मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा। एक बुनियादी उसूल है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो मदारिस होना कैसे चाहिए और हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, वो भी आपको बताते हैं। एक बुनियादी उसूल है कि जिस चीज की डिमांड होगी प्रोडक्ट वैसा तैयार किया जाएगा। आप देखिए, दुकानदार उस सामान को रखता है जो सामान उसके यहां ज्यादा बिकता है। उसे मालूम हो जाता है कि इस सामान की डिमांड नहीं है, वो अपना पैसा नहीं फंसाता है। भले वो सामान दुनिया में जरूरत है लेकिन डिमांड उसकी नहीं है, लिहाजा वो उसको नहीं करता। वो सामान ला करके दुकान पे रखता है कि जिससे क्या हो कि हमको फायदा हो। इन मदारिस को भी चाहिए कि इस वक्त दुनिया में किस चीज की डिमांड है, कैसा मौलवी लोग चाहते हैं, वो मौलवी पैदा होना चाहिए। उसकी सख्त शॉर्टेज है। अफसोस के साथ अभी आपके सामने नज़म पड़ी गई, मेहमान खुसूसी पीछे बैठा है? उसके सामने उसको ला करके खड़ा कर दिया गया। अब ये खड़ा किया गया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास तरतीब बराबर नहीं है, इसलिए हमारी तकरीर लोग या तो कराते नहीं है और या बार बार कराते हैं। क्योंकि मैं झूठ बोल के नहीं जाऊंगा कि तुम बहुत सब लोग क्या आते हैं, सदर साहब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, इतना झूठ, इतना मुबालगा कि वो जो असल आदमी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है वो कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको इस्लाह की बात ही नहीं की जा रही है। उसकी गलत पर भी कहा जा रहा है, वाह वाह क्या बात है, क्या प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमको नजराना लेना है, खाना खाना है और चला जाना है। अगर हम आपकी सही बात बता देंगे तो आप हमको नजराना नहीं देंगे, तो हम नजराना लेते नहीं, लिहाजा सही बात बताते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब ये मदारिस होने कैसे चाहिए? एक बात और बताते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, आज भी बोलते हैं। 90%, 95% इसमें मैं कोस्टल एरिया को मुस्तस्ना करता हूं, जैसे उड़पी है, मैंगलोर है, केरला है, भटकल है, ये सब बकिया पूरा भारत के मदरसे और मस्जिद के टॉयलेट ऐसे हैं, वजू खाने ऐसे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो आदमी 5 टाइम वजू करता है उसको इस बात का पता नहीं होता कि हमारा वजू खाना कैसा हो। वजू खाने के जिम्मेदार भी दीनी लोग हैं, मदरसे के टॉयलेट के जिम्मेदार भी दीनी लोग हैं। और ऐसा नहीं होता कि लाइफ में एक मरतबा टॉयलेट आया लिहाजा आइडिया नहीं लग रहा है। वजू में ऐसा नहीं है कि साल में एक मरतबा वजू करना है लिहाजा आइडिया नहीं लग रहा है। वो कौन इंजीनियर बनाते हैं कि जिनको इस बात का सलीका नहीं होता है कि वजू के, और वजू से पहले उमूमन लिखा रहता है कि तहारत आधा ईमान है। वो तहारत मस्जिद आप टॉयलेट में दाएंगे, मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा तबका टॉयलेट में जाता है तो अपना कपड़ा उतार करके टांग देता है। टांगने के लिए उसके पूरा बेहतरीन किस्म का टॉयलेट है, उसमें खूंटी नहीं लगा सके। वो खूंटी की कीमत 20 रुपए है। टॉयलेट बनाया है 10,000 में, 10,000 खर्चा कर सकते हैं लेकिन खूंटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ये चलाना है उनको तमीज नहीं है, सलीका नहीं है, ना मस्जिद के कमेटी वालों को और माफ कीजिएगा ना मदरसा चलाने वालों को। नतीजा क्या है? आप जिस प्रोडक्ट की उम्मीद रख रहे हैं
وہ प्रोडक्ट आपको मिल नहीं सकता है। जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक वो जो इस मदारिस की जरूरत मैंने 4 बयान की ना, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं मैं गिनाता रहूंगा, और मैं बराबर ये कहता रहता हूं कि अब जैसे अभी कुर्सी पे बैठे आप हैं, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा आपने सुना होगा कि ऐसी मजलिसों में मिल मिलकर बैठना चाहिए। सुना नहीं सुना है? उसके बावजूद मिलकर नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे मिजाज में नज्म नहीं है। आप यूरोप का प्रोग्राम करें, यूरोप में बैठे, ऑस्ट्रेलिया जाए, जापान जाए, कोई मुसलमान नहीं है। मालूम कैसे बैठता है वो कुर्सी में? अभी जब ये 3 कुर्सी में ये जो साइड की कुर्सी है, इस कुर्सी पर बैठने के लिए वो आदमी को आना पड़े। हम कहाँ बैठेंगे? हम पहली कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे आगे से आदमी उतर के जाओ किनारे वाली पे बैठे। यूरोप वाला कभी ऐसा नहीं करता। उसे मालूम है कि ये बंदा अगर हम इस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो इन दोनों को तकलीफ होगी। उनको बताया गया है कि अपनी जात से तकलीफ देना ये इंसानियत का काम नहीं है। आपको बताया गया है कि किसी को आराम पहुंचाना इंसानियत का काम नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं एक गालबन जापान का वाकया है, रेलवे स्टेशन पे मैं टिकट ले रहा था, तो जापान में बूढ़े बहुत पाए जाते हैं, तो थोड़ी सी लाइन थी, 20-25 आदमी रहे होंगे। तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अच्छी खासी 100 तो वहां मिल ही जाते हैं, 100 ईयर्स के लोग बेशुमार मिल जाते हैं। तो वो 100 ईयर्स की रही होगी बूढ़ी औरत, वो आई तो मैंने उससे कहा कि आप प्लीज यहां खड़ी हो जाइए। तो उसने कहा कि मैं यहां नहीं खड़ी होंगी। हमने कहा नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने सोचा दाढ़ी वाड़ी रखे हैं, टोपी वोपी लगाए हैं, तो इसको मालूम हो भाई कि मुसलमान भी वेल कल्चर्ड लोग हैं। तो हमने कहा कि आप यहां खड़ी हो जाइए। उसने कहा नेवर। हमने कहा कि क्यों? उसने कहा कि अगर आपको अपने अखलाकी दिखलाने थे तो आप जाकर पीछे खड़े होते और अपनी जगह पे मुझे खड़ा करते। क्यों? आप कौन होते हैं कि अपने सामने मुझे खड़ा करके पीछे 10 आदमियों का हक मारते हैं? आप कौन होते हैं इस बात को? मैं जब सबसे अच्छा बनना चाहता था तो उसकी निगाह में सबसे बुरा था। कौन? वो मौलाना साहब जो दुनिया घूमते हैं। वो मौलाना साहब जो दुनिया घूमते हैं, उनको भी पता नहीं है कि इंसानियत का एहतराम क्या होता है। मैंने आपको कुर्सी की मिसाल दी, ऐसे ही आप बस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं, जहां पर भी ऐसे हम अपनी सहूलत के तहत बैठेंगे। 5 कभी कभी 8 लाइनों की कुर्सियां होती हैं, हम इस वाली पर बैठते हैं और सामने से सब क्रॉस करके आखिरी वाला आदमी, उसको जाना वही खाली है। अगर पहला आदमी वहां बैठा होता तो आखिरी आदमी इस कुर्सी को पाता कि नहीं पाता? ये हमको नहीं सिखलाया गया है। जो आदमी को कुर्सी पर बैठने का सलीका ना हो, जिस कौम को अपने इबादत गाह के टॉयलेट साफ रखने का सलीका ना हो, जिस कमेटी वालों को अपने मस्जिद बनाने का सलीका ना हो, ऐसे कौम को परवरदिगार आलम चाबी कभी नहीं देगा। आप दुनिया को टॉयलेट बना देंगे, ये रब की दुनिया है, उसको इसको चलाना है। तुम्हारे हाथ में चाबी, काहे को यूरोप को चाबी दिए हुए है? नमाजें तो तुम पढ़ते हो, तहज्जुद तो तुम पढ़ते हो, टोपियां तुमने लगा रखी हैं, दाढ़ियां तुमने रख रखी, तुम तो बड़े अच्छे अल्लाह वाले हो। चाबी तुमको नहीं दे रहा है, चाबी नहीं दे रहा तुमको। क्यों नहीं दे रहा चाबी? क्योंकि आप चाबी के लायक नहीं है। और वो चाबी देने का और लेने का सलीका सिखलाया कहां जाना चाहिए? ये मदरसे में। क्योंकि हम गैर तरबियत याफ्ता हैं। आपको मालूम है, ये सब कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सब अंदर की बातें होती हैं, आप भी जान जाते हैं। जितने भी मदरसे हैं भारत में, 99% मदरसे के मुदर्रिस को ये नहीं कोई भी बीएड जैसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि वो ट्रेनिंग दे करके आया हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। वो कैसे क्या करेगा? ये आपकी खुशकिस्मती है कि कोई अच्छा आदमी आपको मिल जाए, वो भी गॉड गिफ्ट होगा कि जिसके अंदर ये सलाहियत होगी, वरना उसको सिलेबस की हैसियत से सिखलाया नहीं गया है कि आप मदरसा चलाएं कैसे। कोई भी पूरे भारत में कहीं नहीं है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके महीना 1.5 महीने का कोर्स,
اب बी एड का कोर्स 2 साल होता है, TCH का कोर्स होता है, उससे पहले कोर्स होता है। अब तो किंडरगार्टन के लिए कोर्स के बगैर टीचर को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ न इमाम साहब का इंटरव्यू होता है, न मुअज्जिन साहब का इंटरव्यू होता है, न मोहतमिम साहब का इंटरव्यू होता है, न हाफिज साहब का इंटरव्यू होता है, बल्कि बहुत से लोगों को यह भी हमको नहीं मालूम होता है कि वाकई में ये हाफिज कुरान मुकम्मल है या नहीं है। लिहाजा ये मदरसे ऐसे होना चाहिए कि ये दुनिया के चैलेंज को कबूल कर सके। और उसके अंदर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मदरसा चलाने की ठानी है, पेट पालने का जरिया नहीं बनाया इसको कि कुछ बच्चे खाना खा लेंगे, भूखे हैं, गरीब हैं, खाना मिल जाएगा। उसके लिए दूसरी शक्लें भी हो सकती हैं। उसके लिए दूसरी, अगर आपने हिम्मत की है, बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं बड़ा काम किया आपने, शुरू किया है, तो ऐसा 5 बच्चे पैदा करें। पहाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक कंकर हीरा का वो पूरे पहाड़ पे क्या होता है, गालिब होता है। आप पत्थर पैदा कर रहे हैं, हीरे नहीं पैदा कर रहे हैं। हीरे पैदा करें। ये मदारिस जो हीरे जब पैदा करते थे तो दुनिया की बागडोर हमारे हाथ में थी। अब हमने पत्थर पैदा करना शुरू कर दिया है और पत्थर का हमेशा ठोकर खाता है। लोग उसको ठोकरें मारते हैं, ठोकरें मारी जा रही हैं आपको। सारी दुनिया में हम दलील हैं, कहने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिल्लत है। लिहाजा मदरसे की पहली तरतीब ये होनी चाहिए कि किस किस्म का प्रोडक्ट इस दुनिया में रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उस किस्म का निसाब हो, उस किस्म की पढ़ाई हो और उस किस्म के अखलाक हो। तब जाकर के मदरसा आपने बंद किया बदअखलाकी की बुनियाद पर। मदरसे में बदअखलाकी होनी चाहिए। क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि हम पढ़कर ही नहीं आए हैं। हम वो पढ़कर नहीं आए हैं। आप हमसे गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो भी मदरसा चलाते, मौलाना सिराज चलाए, कोई भी चलाए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी वाकई में अवाम को जरूरत है। और कहीं एक वो खड़ा हो तो मालूम हो कि साहब ये मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा है, ये हीरा है, ये पत्थर नहीं है। बात मेरी समझे? पहली बात। दूसरी चीज, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ 2 चीजें की जा रही हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात को आपके सामने बहुत शॉर्ट में रख रहा हूं। लंबी बात, कई घंटे की गुफ्तगू, कई 100 पेज पढ़ करके ये बात आपको बता रहा हूं। भारत के जो होशियार लोग हैं, जो जीनियस किस्म के लोग हैं, उन्होंने एक बात इस पूरे भारत में समझ ली है कि भारत में सत्ता समझते हैं, हुकूमत। भारत में सत्ता संभालने के लिए एक ही तरीका है कि इस देश में नफरत फैला करके सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। अब उन्होंने नफरत फैलाने के सारे काम किए। अब नफरत को रोकने का सिलेबस उस असरी तालीम में मौजूद नहीं है। मदारिस को चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नफरत का जवाब मोहब्बत से दे करके इनके इस प्रोग्राम को नाकाम करें। तब तो आपका मदरसा कामयाब है। और अगर नफरत का जवाब नफरत से दे करके मसला हल करना चाहते हैं तो नमक से नमक कभी नहीं खाया जाता है। नफरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, स्पेशली मक्की जिंदगी आप देखें, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो नफरत करते थे वही सरेंडर हो गए। हुए कि नहीं हुए? पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, इतिहास है पूरा, कि जो लोग नफरत करते थे वही मोहब्बत करने वाले हुए। और इतनी मोहब्बत करने वाले हुए कि जिसने नफरत में तलवार निकाली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे, वही बंदे के अंदर जब इस्लामी तालीमात आ गई तो कहा कि अगर हुजूर के बारे में कोई ये बोल दिया कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, वो तलवार निकली थी हुजूर को मारने के लिए,
یہ تلوار دوبارہ نکلی کہ اگر کسی نے حضور کے لیے کہہ دیا کہ حضور مر گئے تو اس کی گردن مار دیں گے. ایسے نفرت محبت سے بدلتی ہے. وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ اسی علم دین سے آئی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کا علم دین تھا. لہذا اگر یہ آئیڈیا ہم کو لگ گیا ہے کہ اس دیش میں نفرت کی بنیاد پر سطح حاصل کی جا رہی ہے، یہ مدارس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں، تربیت دیں کہ نفرت کا جواب محبت سے دیا جا سکے. اگر یہ ہوگا، کیا جائے گا، تو مدرسے کامیاب ہوں گے اور مدرسے کا مقصد پورا ہوگا. ورنہ کچھ لوگ پتھر پیدا کر رہے ہیں، آپ اس پتھر میں مزید پتھر پیدا کر دیں گے، ہیرا نہیں پیدا ہو پائے گا. یہ پہلی پورے بھارت کے لیے، تمام مدارس کے لیے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں. دوسری چیز جو پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ خراب ہیں، اسلام مذہب خراب ہے. پرابلم کیا ہے پوری دنیا کو آپ سے؟ حقیقت کیا ہے کہ دو چیزیں دنیا والوں کو معلوم ہو گئی ہے. کیا معلوم ہو گئی ہے؟ دو چیزیں معلوم ہو گئی ہیں. پہلی چیز یہ معلوم ہو گئی ہے کہ اسلام، جتنا لوگ کوالیفائڈ ہوں گے پوری دنیا میں، جتنا لوگ تعلیم حاصل کرتے جائیں گے، اتنا اسلام کی حقانیت خود بخود ان کے دل میں اترتی جائے گی. یہی وجہ ہے ابھی 2019 کا جو ڈاٹا آیا تھا کہ یورپ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام ہے. جبکہ آپ نے اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے نہیں کی کوئی کوشش، اس کے باوجود بھی ان کا پسندیدہ مذہب اسلام. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بنی کہ جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الانسان حریص فیما منع، کہ انسان اس چیز کو کرنے کا بڑا خواہاں ہوتا ہے جس چیز کو منع کیا جاتا ہے. منع کیا اسلام کے خلاف، اسلام بہت بیکار مذہب ہے، پورے دنیا چلائی. پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھے کہ نہیں، جاننا چاہیے پرابلم کیا ہے، کہاں پہ ہے. جب وہ جاننے بیٹھے تو پتا چلا اس سے سچا کوئی مذہب نہیں ہے. لہذا یورپ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام بن گیا. اب جب سب سے پسندیدہ مذہب اسلام بنا تو جو تھنک ٹینک بیٹھ کر کے دنیا کو چلاتے ہیں، جو جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پلاننگ کی کہ اگر یہ ایسے ہی رہا تو ایسا نہ ہو کہ حضور کے زمانے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اسلام میں لوگ گروپ در گروپ پورے ایک بڑا بڑا ہجوم داخل ہونے لگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسلام میں لوگ اسی طرح داخل ہونے لگے. لہذا بیٹھ کر کے پلاننگ کی گئی کہ اب اس کو روکا کیسے جائے. اس روکنے کے لیے انہوں نے جو فارمولہ اختیار کیا وہ دو اختیار کیا. کتنے فارمولے؟ دو اختیار کیے. ایک فارمولہ یہ کہ مسلمان اگر یونائٹ رہے، مسلمان اگر متحد رہے تو ہماری دال نہیں گلے گی، لہذا مسلمانوں کو بانٹنا ہے. آپ بٹے ہوئے کہ نہیں بٹے ہیں؟ آپ نے اپنی مسجد بانٹ دیا نہیں بانٹ دیا؟ آپ نے لکھ دیا مسجد میں، بورڈ لگا دیا فلاں 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 مسجد میں نہیں آ سکتے. اگر فلاں کا جنازہ ہوا تو ہم جنازہ نہ پڑھیں گے اور نہ پڑھنے دیں گے. بڑھ گئے نا؟ یہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس بانٹنے کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اس نے بانٹ دیا آپ کو. کیونکہ اگر آپ متحد ہوئے تو ان سب کے چھکے چھوٹ جائیں گے. لہذا آپ الگ الگ رہیں. سب بڑھ گئے، کوئی بچا نہیں اس وقت مسلمانوں میں. بھارت میں کوئی نہیں بچا. دارالعلوم بٹا، مظاہر العلوم بٹا، جمعیت بٹی، جماعت بٹی، سب کچھ بڑھ گیا. لیکن کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیسے بٹ رہا ہے، اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے. اس نے آپ کو بانٹا ہے کیونکہ آپ بٹے رہیں گے تو ان کی دال گلے گی. اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو ان کے چھکے چھوٹ جائیں گے. اب مدرسے کو چاہیے ان سب کو، یہ جتنی باتیں میں نے کہی، جماعت بٹی، جمعیت بٹی، ان سب کے بانٹنے والے سب مدرسے کے لوگ ہی ہیں. معاف کیجئے گا، بہت معذرت کے ساتھ. کوئی بھی باہر کا آدمی نہیں ہے، نہ کوئی عوام ہے، کوئی عوام نہیں ہے اس میں.
जितने लोगों ने बांटा है सब के सब कहां के प्रोडक्शन है, सब मदरसे की पैदावार है। आप जो भी उज्र रखते हो वो हक होंगे, बात हम किसी पर बहस नहीं करना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे बटे हैं, और बटने वाले आवाम नहीं है बल्कि कौन है, हम मदरसे के प्रोडक्ट हैं। अब मदरसा वो अच्छा मदरसा है कि जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने का तरीका अख्तियार करे। ये दूसरी प्रॉब्लम है आपके लिए, पहली प्रॉब्लम बताया आपको, ये दूसरी प्रॉब्लम है कि नफरत को खत्म करने वाला सिलेबस, नफरत को खत्म करने वाला मदरसा ही मदरसा है, वरना सब खाने पीने का धंधा है। मदरसे पूरी दुनिया की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना है, वही मदरसा है जो मुत्तहिद कर सके। मुत्तहिद कैसे होगा, कैसे हो सकता है? हम प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक पर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, हर आदमी पढ़ता है चिल्ला चिल्ला करके। आज तक ईमानदारी से बताओ, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कभी किसी मौलवी ने ये तकरीर आपको सुनाई कि वो इत्तेहाद कैसे कायम किया जाएगा, क्या तरीका होगा? क्यों वो तरीका नहीं बताता? वो तरीका अगर बताएगा तो वही असल आदमी है जिसने लोगों को तोड़ रखा है। हम एक तरफ बैनर उठाए हुए हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, और दूसरी तरफ जुमले में हमारे पास क्या है कि हम सही हैं और सब गलत है, हम सही हैं और सब गलत है। अगर नजरिया मदरसे वाले रखते हैं तो कभी जिंदगी में इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये झूठी कोशिश है, कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद की शक्ल ये है, हम सही हैं वो भी सही हो सकता है। नंबर 1, हम सही हैं वो गलत नहीं है, ये उससे नीचे दर्जा है। जिस पर सब इत्तेफाक कर जाएं कि गलत है, आप उसके साथ शामिल हो जाइए। जैसे कादियानी है, कादियानी के बारे में देवबंदी, बरेली, अहले फला फला सब बोलते बातिल है, हम भी शामिल है साहब। लेकिन एक तंजीम, एक मदरसा, एक शख्स के बारे में कुछ लोगों की राय एक है, कुछ लोगों की राय एक है। मदरसे वालों को चाहिए कि ऐसी तंजीमें, ऐसे मदरसे, ऐसे मसलक के बारे में तालीम ये दे कि ये इज्तिहादी मसला है, इख्तिलाफ हो सकता है। आप अपने को खूब मजबूत करें कि हम सही हैं, लेकिन खुदा के वास्ते ये तबलीग बंद कर दें कि दूसरा गलत है। ये मदरसे ऐसे होने चाहिए, तब मदरसे का मसला हल होगा, तब मदरसे आपके उस प्रोडक्ट को पैदा करेंगे जो दुनिया में और खासकर भारत में उनके असरात मुरत्तब होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, एक मदरसा और खुल गया, एक मदरसा और खुल जाएगा। तो ये बात आपसे हम करना चाहते थे, और आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 1980 के बाद, गौर से सुनिएगा, ये मेरे तक मुझसे इससे बहस नहीं होती कि मजमा ज्यादा है या कम है। मुझे सही बात जो मैंने समझा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपके जरिए, आपके वास्ते से पूरी दुनिया में तकरीर भेजी जाएगी। आखिरी बात, 1980 के बाद से इस देश में मुसलमानों में एक बहुत अच्छी सोच पैदा हुई है। वो क्या है? वो खुद दीनदार हो या ना हो, लेकिन वो ये चाहता है कि हमारा बच्चा चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी रहे, लेकिन दीनदार भी रहे। ये 1980 से पहले ये कैफियत नहीं थी भारत में। जब ये कैफियत पैदा हुई तो हमारे जो भारत के मुसलमान हैं, मालदार लोग, कुछ संजीदा लोग, उन लोगों ने ये सोचा कि भारत में अगर ये सोच पैदा हुई है तो ऐसे स्कूल कायम किए जाएं कि जो असरी तालीम हो और उसके साथ इस्लामी कल्चर हो। बेशुमार स्कूल खुल गए। आपको मालूम है, हर साल सैकड़ों स्कूल भारत में मुसलमान मैनेजमेंट खोलता है। अब मदारिस कैसे हो? ऐसे हो कि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं उसमें अच्छे लोग हम यहां से फराहम कर सके उनको, ताकि वो वहां पर जो है वो इस्लामिक कल्चर कायम कर सके। और इस
نظریے کو جو ہمارے اندر پیدا ہوا تھا اس کو ہم کیش کرا سکیں. اس طریقے کے مدرسے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فون آیا تو میری تقریر چل رہی تھی. بائیں طرف سے نہیں ہے. آپ کا جب فون آیا تھا میری تقریر چل رہی تھی. آپ نے اثر بعد فون کیا تھا نا مجھے. اچھا میری تقریر چل رہی تھی. ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ صدر جلسہ جو ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی بہترین آواز و نصیحت سے ان تمام کو مستفید فرمایا. ابھی تھوڑی یہ ہے باقی بچی ہوئی کارکردگی ہے. جیسے کہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں بہت ہی کم وقت میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ یہاں پر لگا کر, جیسے کہ اسکول بند تھے بہت سارے کورونا اور دوسرے وجوہات کی وجہ سے, تو ان لوگوں نے ان بچوں نے خاص کر کے خصوصی جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے آئے ہوئے ہیں بھی, ان بچوں نے اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے یہاں پر وقت دیا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے یا 45 منٹ سے یا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا کیا ہے مدرسہ ہوتا ہے, مکتب ہوتا ہے, مگر انہوں نے 2-2 3-3 گھنٹے دیے ہیں اور باقاعدہ ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کر کے دو مہینے کے درمیان میں ماشاءاللہ انہوں نے کافی سالوں نے تختی نمبر 13 تک نورانی قدر جو ہے تختی نمبر 13 تک باقاعدہ قواعد کے ساتھ میں پڑھا ہے ایک استاد کے پاس میں. اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی انہوں نے جو کیا ہے نعت ہے اور نظم جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے یہ اصل میں انگلش میڈیم یا کناڈا میڈیم کے بچے ہیں, پھر بھی انہوں نے اتنے بہترین انداز سے یہ جو اردو کے الفاظ ہیں ادا کیے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی لیے میں مولانا سے اور مہمان خصوصی سے اور صدر جلسہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ان بچوں کو انعامات ہم نے دینا طے کیا ہے, یہ آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو, آگے یہ اور بھی وقت نکالیں اپنے اوقات میں سے اسکول کے ساتھ میں رہتے ہوئے بھی, تاکہ ان کے مستقبل میں اسلام بھی باقی رہے اور ان کے ذریعے سے بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کام بھی لے اسلام کا. بچے آتے ہیں ایسے لیکن انعامات کی تقسیم کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوئی اور اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے, اس سے بھی آپ فارغ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ایک طرف سے آ جاؤ, پہلے لڑکیاں ایک طرف سے بھیجو, ایک طرف سے ایک کو بھیجو. نہیں ان کے نامہ پھر لسٹ بنانا پڑتا, سب کو دینا ہی چاہیے. آ جاؤ انعامت لو سیدھا. ماشاءاللہ مبارک. جی جاؤ بیٹا لے کے چلے جی. جی نہیں آپ بھی دیجیے, وہ بھی دیں گے, آپ بھی دیجیے. لو بیٹا ادھر آ جاؤ بیٹا, ادھر سے. ہاں تمہیں جو نہیں لیے ہیں ان کو بعد میں دے لیجیے. ادھر ایک پانی کی بوتل شکریہ بولا, جزاک اللہ. ہاں ان کو بھیج جانا نہیں ہے نا, رکنا ہے, ان کا کھانے کا انتظام ہے, لڑکوں کو بھیجو.
चलते रहो बेटा। स्कूल के साथ में पढ़ रहे हैं, शहरी दाखिला है। अब आप दीजिए। इधर आ जाए इधर। और आए बच्चे, आकिफ का है आकिफ, ठीक है। जो बच्चे हुए हैं आ जाओ बेटे इधर आओ आकिफ। ये हमारे मदरसे के खादिम हैं, वो ज़बरदस्त वर्क करते हैं, उनका छोटा लड़का है। दुआ कीजिए। हाँ, दे। दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खामोश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। असअलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला अदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रदन इल्ला क़दैतहा लना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्न सहलन इज़ा शि'ता। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल अरबा व मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला यस्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईशतन नक़ियतन व मीततन सविय्या। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, ऐ अल्लाह इस जलसे का मकसद और इस मदरसे का मकसद इस्लाम का गलबा अता फरमा, और इस मकसद की तकमील के लिए जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में और किताब व सुन्नत से जो रहनुमाई मिलती है, वह सही रहनुमाई हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे दुनिया के इंसानों के हिदायत के फ़ैसले फरमा, और हर बेअमल को अल्लाह एक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर बेईमान को ईमान की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह बातिल स्कीमों को ख़त्म फरमा, बातिल अज़ाइम को ख़त्म फरमा, और ऐ अल्लाह हमारे मौलाना वबरी रहमानी साहब की मग़फ़िरत फरमा, और उसके अलावा मौलाना काका सईद उमरी साहब के फ़र्जंद का भी इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, और अल्लाह जो भी उलमा या इमामा इंतकाल कर गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमील मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाह हमारे दिलों से खौफ को ख़त्म फरमा,
اے اللہ باطل کے تمام عزائم کو ختم فرما. اے اللہ یہ جو کرونا وائرس بیماری کی افواہ کو بھی ختم فرما. اور اے اللہ اگر کوئی چیز میڈیکل لائن سے پروف ہو چکی ہے تو اے اللہ اس سے کو بھی تو ختم فرما. اور اے اللہ اس کے وسائل کو پیدا فرما. اور اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے ان کے بھی جائز مقاصد کو پورا فرما. ہمارے تمام دعاؤں کا اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.